ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சைபர் கோடெக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா CES 337 இன்டகிரேட்டட் எனர்ஜி பிளானிங் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த பேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா எனர்ஜி சினாரியோ. ஸோ கம்பேரிசன் ஆஃப் எனர்ஜி சினாரியோ, அதை வந்து நம்ம இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு லைக் எனர்ஜி சோர்சஸ், ஜென்ரேஷன் மிக்ஸு, கன்சப்ஷன் பேட்டர்ன், டிஎன்டி லாசஸ், எனர்ஜி டிமாண்ட், பெர்காப்ஷியா, ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும். அடுத்து எனர்ஜி ப்ரைசிங், அடுத்து எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. ஸோ அதில் பார்ட் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த மேஜர் எனர்ஜி சோர்சஸ் இன் இந்தியா, தென் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ், தென் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் மிக்ஸ் இன் இந்தியா, then explain the importance of per capita energy consumption, then how do transmission and distribution T&D losses, so இதுதான் சொல்லுவாங்க transmission and distribution, then what are the key challenges in India's energy sector, then seventh question explain the concept of energy pricing, then how does energy demand affect economic growth, so economic growth எப்படி affect பண்ணுது, then compare renewable and non-renewable energy, அடுத்து major factors. Then part B பார்த்தோம்னா compare the energy scenario of India and the world with respect to energy sources. அடுத்து second unit பார்த்தோம்னா importance of energy security, discuss the challenges. Then third question பார்த்தோம்னா how does energy pricing affect energy consumption. Then fourth question வந்து impact of TNT losses, so இது என்ன. Then fifth question வந்து factors affecting per capita energy consumption. Then second unit பார்த்தோம்னா energy and environment. So இதில் வந்து conventional energy sources like emissions from fuel, air, water and land pollution, environmental standards, measurement and control, இது எல்லாமே இருக்கும். So part A பார்த்தோம்னா what are the major conventional energy sources, என்னென்ன sources, then how do fossil fuels contribute to air pollution, then what are the major environmental impacts of coal based power plants. அடுத்து define carbon footprint, so இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். Then main causes of water pollution due to energy production, how does energy production lead to land pollution, then what are the key environmental standards for controlling pollution from energy sources, then what is the role of emission measurement, so control techniques எப்படி இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம production energy productionல எப்படி நம்ம apply பண்ணலாம், then how do greenhouse gas emissions from energy sources impact global warming, then இதிலே environmental challenges என்னலாம். So part B பார்த்தோம் அப்படின்னா discuss the environmental impacts of conventional energy sources on air, water, land, then concept of carbon footprint அதோட energy consumption, then control technologies எப்படி நமக்கு help பண்ணுது environmental pollutionக்கு, then role of environmental standards, finally analyze the impact of energy utilization on climate change அதோட sustainable development. Third unit பார்த்தோம்னா sustainable development, அதில் வந்து concepts and stakeholders, sustainable development goal SDG, social development, party, conceptual issues, impact of poverty, then globalization and economic growth, இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, கீ ஸ்டாக் எப்படி நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் வராங்க, தென் எஸ்டிஜினா என்ன, அதில் 3 SDG ஃபார்மேட் இருக்குது. ஸோ அது அப்புறம் பார்ட்டி, ஹவு டஸ் பார்ட்டி அஃபெக்ட் எனர்ஜி ஆக்சஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், தென் ரோல் ஆஃப் எக்கனாமிக் growth இன் சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி பிளானிங், தென் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கும், தென் மேஜர் இன்இக்வாலிட்டிஸ், then relationship between income levels and energy consumption, then how does social development influence energy planning, then அதோட challenges. Next part B பார்த்தோம்னா concept of sustainable development and the role of key stakeholder, then SDG, then impact of party of energy access and sustainable development, then fourth question globalization affect energy consumption pattern, then role of economic policies in ensuring equitable energy access, என்னென்ன ரோல் இருக்கு. ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தோம்னா renewable energy technology, ஸோ இதில் வந்து sources and potential technologies for harnessing from solar, wind, hydro, biomass, oceans எல்லாம், then principles of operation, relative metrics and demetrics. இதில் பார்ட்டியே பார்த்தோம்னா major renewable energy sources, then advantages of solar energy over conventional energy, next wind energy ஓட working principle, then role of biomass energy, then types of hydropower plant, next potential of ocean energy, challenges in adapting renewable energy. Finally 3 question principle of operation on a wind turbine, then compare hydropower and biomass energy. Next part B பார்த்தோம்னா technologies used for harnessing solar energy and their advantages, next working principle, advantage and disadvantage.
தென் ரோல் ஆஃப் ஹைட்ரோபார் இன் ரினியூவபிள் எனர்ஜி, நமக்கு ரினியூவபிள் எனர்ஜி டெக்னிக்ல என்னென்ன டெவலப்மெண்ட். தென் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பயோமாஸ் எனர்ஜி என்ன, அதோட இம்பாக்ட்ஸ். தென் ஹவு கேன் ஓசன் எனர்ஜி பி யூட்டிலைஸ்டு, எப்படி அதை பவர் ஜென்ரேஷனில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. தென் 5th யூனிட் பார்த்தோம்னா எனர்ஜி பிளானிங் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்ட்டியை பார்த்தோன்னா நேஷனல் சோலார் மிஷன் என்ன, தென் ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி, தென் நேஷனல் ஹைட்ரஜன் மிஷன்னா என்ன, சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எனர்ஜி ஆக்ஷன் பிளானு, தென் எத்தனால் பிளான்டிங்னா என்ன, அது எப்படி இம்பார்ட்டன்ட், தென் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது, தென் எனர்ஜி மிக்ஸ்னா என்ன, அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், தென் கிளைமேட் பாலிசி இம்பேக்ட். நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் எனர்ஜி பாலிசிஸ். பார்ட் பி பார்த்தோன்னா ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி, அதோட ரோலு, தென் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் நேஷனல் சோலார் மிஷன், தென் ரோட் மேப் நம்ம அதோட கான்செப்ட் என்ன எத்தனால் பிளான்டிங்கில், தென் அச்சீவிங் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி என்ன, தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மிக்ஸ் அதோட சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ இதுதான் அதோட ஆன்சர்ஸ் வித் கொஸ்டின், நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஷார்ட்டாக நான் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிடுறேன், நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெர்காப்ஷியா. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்னென்னா இண்டிகேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமி இருக்கும், அதோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட். டிஎன்டினா ரெடியூசஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. சேலஞ்சஸ் பார்த்தோன்னா ஹை டிமாண்டு, ஃபியூல் ஷார்ட்டேஜ், டிஎன்டி லாசஸ், என்வரான்மெண்டல் கன்சர்னு. ஸோ இதை அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தென் கம்பேரிசன்ஸ் ஆஃப் ரினியூவபிள் அண்ட் நான் ரினியூவபிள். தென் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா பாப்புலேஷன், எக்கனாமி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா மேஜர் கன்வென்ஷன் வந்து கோல், ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ். தென் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்னா CO2, எமிட் வந்து CO2, SO2, NOx, பர்டிகுலேட் மேட்டர். தென் கோல் பவர் பிளான்ட்டுங்கிறது ஏர் பொல்யூஷன், ஆஷ் டிஸ்போசல், வாட்டர் பொல்யூஷன். தென் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னா டோட்டல் க்ரீன் ஹவுஸ் ஆஸ் எமிஷன்ஸ் ஃப்ரம் அன் ஆக்டிவிட்டி. தென் வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கும்போது ஆயில் ஸ்பில்ஸ், தெர்மல் பொல்யூஷன், கெமிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இதோட என்வரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா சிபிசிபி நார்ம்ஸ், எமிஷன் லிமிட்ஸு எல்லாம் இருக்கும். தென் சேலஞ்சஸ்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட்டும், சேஃப்டி ரிஸ்க். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் யூனிட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, கீ ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ், தென் எஸ்டிஜிஸ் எப்படி நம்ம எனர்ஜியோட ரிலேட் ஆகுது, பார்ட்டி, எக்கனாமிக் க்ரோத், குளோபலைசேஷன், இன்இக்வாலிட்டி, இன்கம் லெவல், சோஷியல் டெவலப்மெண்ட், சேலஞ்சஸ், இது எல்லாமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூனிட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் வந்து மேஜர் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து சோலார், விண்டு, ஹைட்ரோ, பயோமாஸு. இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அபண்டன்ட், நான் பொல்யூட்டிங், லோ மெயின்டெனன்ஸ். அதுமாதிரி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ஸ்னால் கைனட்டிக் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றும். அதே மாதிரி பயோமாஸ் எனர்ஜி ரோல் வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லேருந்து ஃபியூலாக மாற்றும். ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட். ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்ல எனர்ஜி பிளானிங். So that's all about the important questions of integrated planning. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் நம்மளோட சைபர் கோடெக்ஸ் சேனலுக்கு புதுசாக எல்லாரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தது நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சப்ஜெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.